Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на вечерашната емисија е колку е мокна тутунската мафија на Балканот, со какви средства располага и докаде е спремна да оди во елиминација на своите противници, дали од политичкиот, дали од криминалниот свет. Зошто беше убиен Иво Пуканич? Вие бевте негов најблизок соработник, сега подготвувате книга на таа тема, може ли сега, после 5 години, одредена временска дистанца, да се одговори на прашањето зошто беше убиен Иво Пуканич и дали тутунската мафија на Балканот стои за убиството на Иво Пуканич? Danas je jako teško reći zašto je on ubijen, zato što su mnoga pitanja otvorena i na neki način neriješena, niti se njima iko bavi. Taj slučaj je na putu u potpuni zaborav i u Hrvatskoj se mnogi trude ponašati kao da se on nikada nije niti dogodio. Има одредени информации дека пред убиството на Иво Пуканич тој има договарано со таа црногорска собраниска комисија која ги истражува сите тие проблеми, проблематики, недозволени активности околу шверцот со цигари, дека тој имал договорено дека неколку месеци после тоа ќе гостува како гости на таа комисија и дека ќе бидат размотувани сите тие прашања околу шверцот на цигари кои тие 90-2000 години одеа преку Балканот. Pisanje nacionala o duhanskoj mafiji seže puno u prošlost. Ono se dogodilo nekih 8 godina prije ubojstva Ive Pukanića, o tome se pisalo 2 do 3 godine vrlo intenzivno u nacionalu, što je izazvalo velike reakcije u regiji, ne samo u Hrvatskoj, dakle i u Srbiji, u Crnoj Gori, pa čak i dijelom i u Makedoniji. Izazvalo je nekakve konkretne sudske postupke i dovelo je u velike probleme neke moćne osobe iz područja bivše Jugoslavije. Jedan se postupak vodi još dan danas u Italiji i zbog njega je velike probleme imao gospodin Milo Đukanović u Crnoj Gori i ti problemi za njega ni do dan danas nisu okončani. Što se Hrvatskog državnog odvjetništva tiče, ono je uvjereno da je Ivo Pukanić ubijen od strane duhanske mafije. To je zamjenik glavnog državnog odvjetnika Slobodan Šašić javno izjavio bez ikakvih ograda na svojoj završnoj riječi na suđenju izvršiteljima atentata na Ivu Pukanića. Ja se u svojoj knjizi, koju pišem sa stanovitim odmakom od toga slučaja, vremenskim odmakom, bavim time da pokazujem zašto je državno odvjetništvo imalo razloga povjerovati da je Ivu Pukanića ubila duhanska mafija. Zato postoji nekoliko razloga i nekoliko čvrstih indicija. Вие верувате во таа приказна дека Иво Пуканич е убиен од тутунската мафија на Балканот? Postoje više indicija koje upućuju upravo u tom pravcu, mada ne treba isključiti niti druge mogućnosti. Ivo Pukanić je tijekom svoje impresivne novinarske karijere ulazio u brojne konflikte sa moćnim osobama, kako sa područja bivše Jugoslavije, tako još više iz područja hrvatskog političkog života. Isto tako je ulazio u brojne kompleksne sukobe sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom. I u knjizi koju ja objavljujem se po prvi puta dosta detaljno analizira zašto je bivši premijer Ivo Sanader mogao imati razloga naručiti to ubojstvo. Isto tako analiziraju se nekakve druge priče i scenariji po kojima su neke druge osobe, bar po tvrdnjama ljudi koji su izravno sudjelovali u tom ubojstvu, mogle imati razloga za naručiti Pukanićevo ubojstvo, a među tim osobama se nalazi i umirovljeni general Vladimir Zagorec. Меѓутоа, околу таа приказна, околу тутунската мафија која стои за убиството, вас таа ви изгледа горе-доле најрелевантна. Ona je vrlo utemeljena je na više čvrstih indicija, na više iskaza svjedoka i na nekakvim pokazateljima i indicijama do kojih je došla Hrvatska sigurnosna služba radeći na tom slučaju neposredno nakon atentata. Znači, nekoliko je čvrstih indicija koji upućuju upravo u tom pravcu, a između ostalog to je i iskaz Roberta Matanića, jednog od ljudi koji je sudjelovao u neposrednoj likvidaciji od 22. prosinca 2008.
kada je on na vlastiti zahtjev razgovarao sa dužnosnicima USKOK-a i ispričao da je ubojstvo Ive Pukanića naručio Stanko Subotić sam. On je kasnije taj svoj iskaz povukao, tvrdeći da je neko njega nagovarao pa prevario da to radi, međutim, činjenice i dokumenti svjedoče drugačije. On je inicirao taj sastanak, nastojeći za sebe ishoditi bolju procesnu poziciju. Kasnije je tijekom postupka demantirao da je to istina. Međutim, on je vrlo precizno opisivao sastanke na kojima se razgovaralo sa Slobodanom Đurovićem, bar po njegovim tvrdnjama, o tome da bi Matanić trebao preuzeti izvršenje tog ubojstva koje bi se trebalo realizirati po nalogu Stanka Subotića. Da li se dovoljno mokni tije tutunski bosovi na Balkanot da može da нарачуват, реализираат вакви убиства, да менуваат влади, да влијаат врз политичките процеси? Значи, некои индици изминатите 20-25 години велат дека дел од тие тутунски табако босови се доволно релевантни и мокни да може да учествуваат или да се вградуваат во разни политички разврски на територијата на Балканот. To je apsolutno moguće, to je u najvećoj mjeri i točno. I sam Slobodan Šašić, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, je na suđenju rekao da je duhanska mafija jedna međunarodna kriminalna organizacija koja raspolaže enormnim profitima i do kojih dolazi uz relativno malo rizika. I poslije te enormne profite može ulagati na razne načine, pa tako jednim dijelom i u eliminaciju svojih poslovnih ili nekih drugih, pa u ovom slučaju potencijalno i medijskih protivnika. Jedan dio tog novca, tih budžeta, išao je sustavno u financiranje određenih političkih opcija. Pa je tako i Stanko Subotić u više navrata javno potvrdio da je on de facto najveći donator Demokratske stranke u Srbiji, da je on za nju izdvojio po vlastitom priznanju otprilike 10 miliona maraka, da je osobno dao nakon ubojstva premijera Đinđića 1 milion maraka za njegovu udovicu i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoje neke indicije da je on počeo imati uspjeha u određenim pravnim postupcima i u Srbiji ovih dana, upravo zbog toga što se zbližio sa gospodinom Nikolićem i Vučićem. Njegovi protivnici tvrde da su ti manevri pravni de facto proizašli kao rezultat njegovog bliskog kontakta s tim ljudima i kao posljedica nekih sastanaka još iz 2009. iz Švicarske, gdje su oni dogovorili suradnju u vidu njegove financijske ili bilo kakve druge logističke potpore kampanji Nikolića i Vučića. Ова е фабриката за производство на цигари во Ниш или дуванската индустрија во Ниш. Тоа беше убедливо најголемата фабрика за производство на цигари на просторот на поранешна Југославија и едно од неколкуте најголеми фабрики за производство на цигари на просторот на целиот Балкански полуостров. Само еден податок веројатно ќе ви биде доволен да сватите за каков комплекс за производство на цигари станува збор. Во времето кога Милошевиќ паѓа од власт во Србија, преку оваа фабрика во Ниш се полнеше 1/5 од буџетот на Република Србија, односно 20% од приходите на буџетот беа полнети од акцизите кои се обезбедува преку продажба на цигари произведени во оваа фабрика во Ниш. За нашата приказна е интересен фактот дека оваа фабрика во Ниш секогаш била тоа жариште преку кое во најголем дел се тргувало со таа недозволена трговија со цигари на просторот на Југославија и на просторот на целиот Балкански полуостров. Тоа е таа легендарна трета, според некои петта лента, односно постојат две официјални ленти кај што се произведуваат цигари кои подоцна се продаваат на оној легален пазар и постои таа нелегална трета лента. Најчесто се користи некаде помеѓу 22 часот навечер и некаде 6 часот наутро, се произведуваат тие нелегални цигари и подоцна тие цигари нелегално се фрлат на балканскиот простор или на балканскиот пазар. Има три работи кои се битни за оваа наша приказна, почитувани гледачи. Февруари 1992 година дуванска индустрија во Ниш и владата на Република Србија, односно тогашната власт на Слободан Милошевиќ, отпочнуваат преговори со Филип Морис за добивање кредит тежок 420 милиони тогашни германски марки. Во текот на тие преговори, на 23 март
1992 година е подпишено писмо за намери помеѓу владата на Република Србија и помеѓу Филип Морис за докапитализација на ова дуванска индустрија во Ниш, која се наоѓа веднаш позади нас, во вредност од 1,25 или 1 милиарда и 250 милиони долари. Целата сделка на крај пропаѓа, бидејќи неколку месеци после тоа е всушност отворен процесот на санкции кои се воведени против тогашна СР Југославија. И на крајот на 1 септември 2003 година, значи некаде 6 месеци после атентатот врз Зоран Џинџич, кога премиер на српската влада е Зоран Живковиќ, Филип Морис ја купува дуванската индустрија Ниш, некаде 66-67% дуванската индустрија во Ниш за околу 518 милиони евра. И гледате само во 10-15 години колку е обезвреден капиталот на ова дуванска индустрија во Ниш, а тоа исто може да се каже и за македонските тутунски индустрии. Вие бевте градоначалник на Ниш и бевте министар на полиција, подоцна бевте и премиер. Секогаш околу Ниш се врзува одредени приказни околу тие цигари, дуванска индустрија Ниш, големи пари и така натаму. Што стана таму со таа фабрика? Се приватизираше, мислам дека влезе британско-американски капитал. Дали уште функционира таа фабрика? Наравно, тоа е една од најуспешних приватизација. То Филип Морис, као највеći светски производјач cigareta je kupio duvansku industriju Niš. Naravno da je to čista privatizacija potpuno, urađena preko tendera sa međunarodnim učešćem. Glavni finansijski savjetnik Aleksandra Vučića sada, Siniša Mali, koji je na čelu privremenog organa za Beograd, je vodio u Agenciji za privatizaciju tenderske postupke tada. Tako da ja se šalim kod Vučića, imam najvažnijeg svedoka da je sve bilo u redu sa Filip Morisom i sa duvanskom industrijom. To njihova, i ono što su platili državi za kupovinu, njihove investicije, socijalni program, ja mislim da se meri otprilike sa pola milijarde evra za ovih, koliko je to, 10 godina. Pola milijarde evra. Pola milijarde evra, što je više nego... Investicija na Filip Moris. Ono što su platili odmah, ono što su investirali i ono što su dali kao socijalni program. Pošto su oni otpustili 1000 radnika, ali su ti radnici dobijali između 30 i 50 hiljada evra kao otpremninu. Tako da i taj deo je jako važan. Tako da smo mi, u stvari, za duvansku industriju Niš dobili više para nego za naftnu industriju Srbije, a to nikako ne može da se poredi. Naftna industrija je prodata za 450 miliona evra, a za ovo smo dobili već pola milijardi. To je potpuno čisto, tamo sad radi manji broj ljudi i ostvaren je još jedan drugi efekat toga što su u Niš došao Filip Moris, a u Vranje British American Tobacco, jer tad je prekinut šverc cigareta. Znači, mi smo od tada do danas država sa najmanjim procentom šverca cigareta u Evropi. Znači, veći šverc je između Danske i Belgije nego u samo Srbiji. Sad je počelo nešto da ide prema spolja, zato što su kod nas cigarete jeftinije, pa se onda nešto švercuje, ali to rade Rumuni, Bugari, ne znam ko još, ali to je i dalje toliko malo da praktično to nije problem za srpske službe. Такво жариште, посебно Ниш, кај што нели таа легендарна трета смена или таа пет талента што не можеше се контролира, помалку и Врање, меѓутоа дуванската индустрија Ниш и Македонија Табак пред 15-20 години се смета како главни жаришта на тој шверца на цигари. Па тука Марко Милошевиќ, па не знам, Кертес кој ослободен некаде пред 15-20 дена, кој беше директор на царината. Puno njih su učestvovali u tome. Pomenju se i Subotić, pomenju se mnogi ljudi koji su bili, i neki Bokan koji je bio ranije pa je ubijen. Vovotina i taka natame. To je dobro da je privatizacijom praktično prekinut taj... Ja ne znam šta je sa... Во стечај не постои. Не постои. Не постои. Меѓутоа тие жаришта постоje огромни пари. Значи, кога дојде ДОС на власт некаде 2000 година, излеговте со одредени податоци кај што во милиони, да не речеме милиарди, се мерат тие обеми на тие шверци со цигари преку овие две фабрики точно. Наравно, проблем je što niko nije kažnjen zbog toga. I to se slažem. Država je, Milošević je govorio i njegovi ljudi da su oni deo tih para koristili za odbranu Srba, videli smo koliko su uspeli da odbrane Srbe bilo gde, tako da to jeste jedna crna tačka u srpskoj istoriji, ali očigledno da nije bilo mogućnosti da se oni koji su krivi za to da se strpaju u zatvor. Znate,
Зашто ја прашувам? Гледате, Станко Суботич е на пат да на некој начин биде помилуван од оваа власт. А нели ваеше за човек кој е најголем шверцар, ајде условно да речеме, на цигари на Балканот. Očigledno je da je Subotić od ove vlasti koja je došla od Vučića dobio praktično otvorena vrata da se prvo vrati u zemlju, da ovde posluje, da se osjeća bezbrižno, da mu Srbija bude sigurna kuća. Mislim da će naravno da ti postupci koji se vode protiv njega da ga oslobode, a javna je tajna da se priča o tome da je on povratak u Srbiju platio velikim donacijama Srpskoj naprednoj stranci. Во златното време на тие златни шверцови на цигари на просторот на Балканот, на просторот на парамешна Југославија, постоја две линии на шверцување. Првата линија на шверцување што ја прават Philip Morris и British American Tobacco е со легални документи да се срадира стоката во Црна Гора, подоцна со легални документи таа стока од Црна Гора да се префара на територијата на Италија, и вториот модел е преку Македонија Табак, кој е веќе во стечај во Македонија и во Скопје, и преку дуванската индустрија во Ниш да се произведуваат нелегални цигари и тие нелегални цигари да се продаваат на црно. Постојат мноштва на такви докази и траги, например British American Tobacco и Philip Morris во своите документи признаваа дека тој шверц е една од формите на продажба легална на нивните цигари. Од друга страна, Смилко Костич, кој беше долгогодишен директор на дуванската индустрија во Ниш, неколку години беше во затвор поради таа недозволена трговија, да не речам шверц на цигари. Каква е улогата на Црна Гора? Обично, нели, кога се говори за тој балкански шверц од цигари, неизбежно е прашањето на Црна Гора, неизбежно е прашањето на врската помеѓу Македонија и Црна Гора. Можете ли во некои детали да ни го анализирате моделот, како оди целото тоа перење на парите, шверцот на цигари, правење на големи пари, префрлање на тие пари на кипарски или не знамо грчки банки? Sustav je dosta pomno razrađen i osmišljen. On je osmišljen u samom političkom vrhu Crne Gore. Njega je u svojoj knjizi Pravila čutanja vrlo precizno objasnio Momir Bulatović, politički kolega dugogodišnji Mila Đukanovića. On je rekao u svojoj knjizi da je on jedan od najzaslužnijih za to što se Crna Gora odlučila kao država ući u šverc duhana. I on je to elaborirao time što se država tadašnja Srbija i Crna Gora našla pod međunarodnim sankcijama koje su uvedene zbog izbijanja rata u Bosni i Hercegovini, i oni su se morali de facto snalaziti kako popuniti rupe u svom državnom budžetu. Odluka je pala da se to radi tako da država uđe u posao šverca cigareta. Znači da bude subjekt. Tako je. Oni su napravili takozvani pravni okvir. Zapravo se radilo o švercu sa državnim pokrićem. Prve smjernice u tom poslu Crnogorcima je dao Nedeljko Bošković, nekoć visoki dužnosnik vojne obavještajne službe u Jugoslaviji, koji je u taj posao uveo Vanju Bokana, i posao je krenuo tako da su se cigarete inicijalno vozile iz Makedonije prema Crnoj Gori. To se radilo zrakoplovima marke Iljušin 76, koliko mi se čini po sjećanju. To se radilo putem glisera preko jezera nekih, a kasnije su se te cigarete distribuirale različitim kanalima, bilo prema zemljama bivše Jugoslavije, bilo prema Italiji. Црногорската комисија која ги истражува тие работи имаше тотално или целосно реконструирано некаде повеќе од 400 такви летови на авиони кои тргат од Скопје, аеродромот во Скопје, завршуваат до Црна Гора, евидентирани се на аеродромот во Скопје, каде да одат, што одат, каков товар носат, a ne se evidentirani na aerodromu do Podgorica. Tako je, to je točno. Oni su napravili jedno opsežno istraživanje. Ta komisija je zapravo formirana nakon što je Nacional objavio nekolicinu tekstova koji su dosta odjeknuli u regiji. Komisija je radila nekoliko mjeseci, obavila je desetke razgovora sa više institucija u Crnoj Gori. Bili su i ovdje u Zagrebu, ja sam s njima razgovarao, i pokojni Pukanić je razgovarao s njima. I oni su na koncu višemjesečnih aktivnosti napisali svoje izvješće. U njemu su konstatirali da je pisanje Nacionala o duhanskoj mafiji u najvećoj mjeri točno, a da u onoj mjeri ne mogu iznesti komentar samo u jednom malom dijelu gdje nisu mogli doći do dodatnih informacija. Znači, u pravilu, pojednostavljeno govoreći, Nacional je pisao istinu.
I oni su rekonstruirali, dakle, da su tvrdnje iznesene u tim tekstovima točne, da je najmanje 450 letova bilo iz Skoplja u Podgoricu, da su svaki od tih zrakoplova nosili po 40 tona cigareta i rekonstruirali su koje su firme bile korisnici tih zrakoplova. Iz dokumenata koji su dostupni bili i komisiji, a i nama u Nacionalu, bilo je evidentno da je jedna od kompanija koja je švercala te cigarete bila kompanija Dalveć. Stanko Subotić je nakon prvog teksta objavljenog u Nacionalu poslao jedan demant gdje je on potvrdio da je on jedini vlasnik tvrtke Dalveć. Mada to potvrdnjava njegovih nekih donedavnih partnera iz toga vremena nije bilo točno jer su i oni tvrdili da su oni bili dijelom vlasnici iste kompanije. Znači, evidentno se pokazalo da je Stanko Subotić po vlastitom priznanju kontrolirao kompaniju koja se po tovarnim listovima koji su nastajali u Makedoniji pokazala kao kompanija koja je švercala cigarete iz iz Makedonije u Crnu Goru. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути со вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема колку е мокна тутунската мафија на Балканот. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Берислав Остојч беше најблизок соработник на убиениот новинар Иво Пуканич, односно негова десна рака. Всушност Берислав Остојч ја отвара и ја води целата таа афера околу таа недозволена трговија со цигари на релација Црна Гора Италија, која се смета како основа врз база на која подоцна извршен атентат со кој е убиен или екзекутиран Иво Пуканич. Како парите кои се прават од тој шверц на цигари подоцна се носат во кипарските и во грчките банки, најчесто во кипарските и грчките банки, иако добро дел од тие пари завршуваат и Швајцарија, завршуваат и на Кајмански и на други острови, меѓутоа најголем дел се во тие кипарски и грчки банки. Како стигаат тие пари? Prema tvrdnjama Subotićevog najbližeg suradnika iz toga vremena, Srećka Kestnera, u intervjuu koji je on dao pokojnom Pukaniću i meni, novac se prao na način da se zrakoplovima u vlasništvu opet njihovih tvrtki izvozio u Grčku ili na Cipar. Значи преку авионите. Tako, Тоа се авиони, оние тип на Cessna авиони. To je Cessna Station X. To se oni luksuzни avionii koji činat koji nekada 16. Koji su oni de facto poklonili crnogorskoj vladi. Jedan avion je kupljen za Đukanovića na ime takozvanog beskamatnog kredita u jednoj vrlo spornoj transakciji koja se također minuciozno rekonstruirala upravo od strane te crnogorske parlamentarne istražne komisije. Činjenica je jedna, dakle, da se taj milje ljudi održao u političkom vrhu Crne Gore godinama, da je Milo Đukanović i dalje neprikosnoveni vladar političkog života u Crnoj Gori, da se on sve češće sučeljava sa neugodnim pitanjima, kako iz inozemstva, tako sada već i iz Crne Gore, ali on i dalje na vlasti. Dakle, dijelom se to može tvrditi da je tako i zbog nekih resursa financijskih kojima on evidentno raspolaže, a koje mu olakšavaju političku utakmicu. Каква е улогата на италијанската мафија? Дел од тие цигари подоцна преку Италија завршуват на европскиот пазар. Значи, дел од тие италијански мафијашки босови се криеле
во Црна Гора, имале пребивалиште во Црна Гора. Каква е улогата на таа италијанска мафија, бидејќи дел од судските процеси се водеа против дел од овие луѓе кои ви ги спомнувате и во Италија? One se vode dosta dugo i oni su još uvijek u tijeku i ne zna se kad i kako će završiti. Međutim, po sadržaju optužnice evidentno je da su vrhovi pojedinih dijelova talijanske mafije, mafijaški bosovi, bili u izravnom kontaktu sa visokim dužnosnicima Crne Gore, neki od njih izravno sa Milom Đukanovićem. Sve sam ja to čuo u izravnom razgovoru od osobe koja je u ime Crnogorske države u Švicarskoj bila zadužena za privlačenje stranih ulaganja, a zove se Goran Stanjević. Znači, on mi je vrlo precizno ispričao koje je mafijaše osobno primio u Švicarskoj, a kojima je osobno on organizirao sastanke sa Milom Đukanovićem kako bi ušli u šverc cigareta. Njegov politički kolega Momir Bulatović je u knjizi vrlo precizno pisao o tome kako su visoko pozicionirani talijanski mafijaši ušli u izravni kontakt sa Milom Đukanovićem i kako je novac počeo teći te kako su se vršile uplate, ali ovaj puta izravno u strane banke. Znači, sve su to izravna priznanja protagonista toga vremena. Добро, зошто во грчки и во кипарски банки? Најсигурни им се тие банки или тие банки биле под нивна контрола? Може би имале своје акционерско учество во тие банки? Ja ne znam koji su bili motivi, vrlo lako je moguće zbog nekakvih posebnih odnosa ili posebnih statusa koje su te banke u tim državama imale u tom vremenu. Očito su oni procijenili da im je tamo sigurno držati novac i zato su se odlučili tamo stavljati. Сега Грција и Кипар поминаа низ едни сериозни финансиски банкарски кризи. Пропадна ли дел од тие табако црни пари во тие банки? Имате ли одредени сознания? To se dogodilo, ali tek prije nekoliko godina. Mi pričamo o vremenu od prije gotovo 15 godina do unatrag 10-12 godina. Jel? To je vrijeme kad se taj šverc u najvećoj mjeri odvijao, kad je taj novac tamo izvlačen. Taj novac tamo evidentno bio duže vrijeme u banci, tek kad su se pojavile nekakve globalne recesijske krize ili krize financijskog tržišta, došlo je do određenih poteza u Cipru ili u Grčkoj koje su dovele do toga da se dio novca naprosto pojeo, nestao je. Кога го напишете името Владимир Каролев на Википедија, ќе дојдете од одредена биографија од која се станува здив почитувани гледачи, бидејќи тоа човекот чие име се спомнува како одреден партнер со најголемиот трговец со дијаманти и со злато во светот, господин Петар Манг, дека има заедно формирана одредена компанија која се бави со таа трговија со злато и со дијаманти, дека преку тој канадски бизнисмен или најголемиот трговец светски на злато и на дијаманти, господинот Каролев има воспоставено контакти со фамилијата Ротшилд и дека во времето на бугарскиот премиер Иван Костов, тој е човекот кој го носи Костов во Лондон и кај што ги има договарано сите тие најголеми приватизации на бугарските компании. 1994 година Владимир Каролев работи на приватизацијата или на продажбата на македонската тутунска индустрија на странски инвестициони партнери, како што самиот вели, целата работа била готова и во еден момент од некои необјасними причини таа беше растурена. Инаку во тој момент, според кажувањето на Каролев, македонската тутунска индустрија беше процената на фрапантни $850 милиони, а тоа е сума на пари која денес Македонија може само да ја сонува. Вашето име се спомнуваше околу барањето на стратегиски инвеститор за дел од македонската тутунска индустрија. Тоа некаде пред 17-18 години, да? Значи, тогава работех за KPMG и всъщност това беше първият ни проект в Македония. За съжаление, той беше спрян по едно време от вашето правителство. Според мен правителството ви сбърка, защото много пари можеше да вземе тогава при приватизация. Аз прекарах много време в Македония тогава. Защото си спомням, това беше точно когато България би Германия на четвъртфиналите по футбол. Значи той 1994 година. И бях в този, сега се нарича Интерконтинентал, извинявам се, сега е не Интерконтинентал, сега е Holiday Inn хотела. Holiday Inn. Тогава това беше единствения хотел, който може би може да се спи, нормален. И аз работех и по едно време не гледах мачи, по едно време чух викове и се оказа, че цяло Скопие виков за България, защото тогава разбрах, че българите сме вкарали гол. Тогава бяхме консултанти на вашето правителство по вашата тютюнова индустрия и даже направихме оценка меморандум, но
Сега не знам дали е релевантно, но 850 милиона долара беше оценката за вашите инвестиции. 850 милиона долари. Да, но не знам, не се съгласиха. Въобще не се стигна до продажба, нещо стана и не знам. Политическо решение и така. Доколкото знам, после почти никакви пари не са взели. Ова е најголемото пристаниште во Република Словенија, пристаништето во Копар. Ние во Македонија прв пат за ова пристаниште дознаваме некаде 91 година, кога на полулегален, полуилегален начин денарите кои беа печатени тука во Словенија преку пристаништето во Копар беа донесени до пристаништето Драч во Албанија, а подоцна по копнен пат беа донесени до Република Македонија. Меѓутоа во изминатите 20 години ова пристаниште се промовираше во главен центар на таа нелегална трговија, не само на цигари, туку останати форми на нелегална трговија, дали станува збор за оружје или за опијати, за просторот не само за југоисточна Европа, туку и за средна и централна Европа, посебно за државите Маđarска, Чешка, Словачка, Бугарија, Албанија и интересно Црна Гора. За да ја подкрепим ова наша теза, ние ќе дадеме само еден пример, почитувани гледачи. Тука во пристаништето во Копар, пред 3 месеци, царината на Република Словенија го заплени или го зароби бродот Ланту Бич и на него најде 8,7 милиони парчиња цигари Ричман, кои всушност беа наменети за маđarскиот пазар, а ставно збор за стока која е декларирана дека со потекло од Обединетите Арапски Емирати и дека во тие 109 запленети контейнери наводно требало да има компјутери, а не цигари. Во изминатите 3 години тука на територијата на пристаништето во Копар, царината на Република Словенија има запленато повеќе од 4 милиарди парчиња цигари и тоа станува збор за оние најскапи цигари како што се Вест, како што е Кент и како што е Малборо. Интересна е приказната, почитувани гледачи, во која се вклучени Грција, Србија, Босна и Херцеговина и Словенија. Центарот претпоставувате тука е пристаништето во Копар. Станува збор за цигарите Монте Карло кои се лажно произведени во фабриката Георгијадес во Грција, донесени тука до Копар, а подоцна намените за српскиот пазар. Откако Интерпол и органите на Европската Унија интервенират ке властите во Словенија, прекинете тој ланец кој оди преку пристаништето во Копар и наместо да се прави шверц на цигари со потекло од Грција да се носат до Копар и подоцна да се носат до територијата на Република Србија, тие цигари почнуваат подоцна да се произведуваат во дуванската индустрија во Мостар. Освен таа линија Суботич, Џукановиќ, кои се според вас другите главни табако играчи во регионот? Има неколку струи, има неколку линии, дел одат до Хрватска, дел одат до мокни американски, британски, јапонски табако компании. Значи, според вас, освен таа линија на Мило Џукановиќ и Станко Цане Суботич, кои се останатите играчи, кои се клучни? Ključni igrači u cijeloj toj priči su multinacionalne kompanije. Dakle, i taj postupak, postojao je jedan postupak koji su istodobno u to vrijeme povele zemlje članice Europske unije, njih 10, pred Federalnim sudom u New Yorku. Oni su poveli postupak protiv tvrtki Japan Tobacco i AG Reynolds zbog šverca cigareta, jer su oni smatrali da te kompanije potiču šverc cigareta upravo time što su enormne količine cigareta plasirale na relativno malo tržište i to na način da su bile svjesne da se one tu naprosto ne mogu popušiti, znači negdje moraju završiti. Znači njihova je teza bila da su svjetske multinacionalne kompanije generirale šverc velikih razmjera zbog svojih poslovnih interesa, što je na kraju oštetilo budžete članica zemalja Europske unije i to u iznosima od nekoliko milijardi. E sad, taj postupak završio na način da su se te kompanije nagodile i pristale platiti 2 milijarde dolara, samo da ne dođu do suda. Ivo Pukanić je bio jedan od ljudi koji je pomogao odvjetničkoj kancelariji koja je zastupala 10 zemalja Europske unije u toj pravnoj borbi i njemu su oni izravno zahvalili na tome što su bili u poziciji dakle, izgraditi taj slučaj do te razine da su svjetske multinacionalne kompanije pristale na nagodbu i platile velike novce budžetima zemalja Europske unije. Pukanić je znao suradnicima govoriti kako je jako zadovoljan zbog toga jer se pokazalo da istraživačko novinarstvo može i izravno doprinijeti tome da se nadopune budžeti razvijenih zemalja Europske unije.
Милорад Додик, председателот на Република Српска, или како што многумина го нарекуваат газдата на Република Српска, пред да дојде на таа функција, значи во времето кога е бизнисмен, еден од главните дистрибутери на цигарите од марката Ронхил на дуванската индустрија од Ровин, и всушност во тие бизнис кругови Милорад Додик тогаш бил познат како Миле Ронхил. Milorad Dodik je predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik je čovjek koji je direktno odgovoran za prvu privatizaciju fabrike duhana Banja Luka. Во Босна и Херцеговина има две фабрики за цигари, едната е во Сараево, која после војната го изгуби правото да произведува меко пакување на Малборо, односно да произведува Малборо, поради тоа босанскиот пазар на некој начин е отворен за тој шверц или таа црна трговија со Малборо од соседните држави, првенствено од дуванската индустрија во Ниш, и втората фабрика е во Бања Лука, која сега се наоѓа пред рестартирање, односно треба да биде купена од бугарски нови газди, бидејќи претходниот сопственик бил дистрибутер на цигарите Ронхил, и се смета дека всушност дуванската индустрија Ровин намерно купила таа фабрика во Бања Лука со помош на Милорад Додик или Миле Ронхил како што се нарекува, за да може да ја фрли на колена, односно да го отвори пазарот за своите цигари на босанскиот пазар. Човекот кој купува тутунската фабрика во Бања Лука официјално е дистрибутер на цигари на тутунската индустрија Ровин на босанскиот пазар. Tačno. Значи логички се претпостави дека може би ја купил фабриката во Бања Лука, да ја фрли во стечај, за да ослободи повеќе пазарен простор за тие своји дистрибуирани цигари од Hrvatska. Centar za istraživačko novinarstvo je svojevremeno došao do dokumenta gdje smo dokazali da je isti kupac u vrijeme kad je kupio državni kapital u toj fabrici dobio od tvornice duhana Rovinj iznos od 2.100.000 konvertibilnih maraka kao dug, kao pozajmica, a tolika je bila cijena prodaje državnog kapitala, 55% državnog kapitala fabrike duhana Banja Luka. И сега бугарите или бугарската тобако индустрија влегува во Бања Лука. Да. Ова е малото градче Ровин, кој се наоѓа на границата помеѓу Хрватска и Словенија, меѓутоа за нашата приказна исклучително важно градче, бидејќи во ова градче се наоѓа седиштето на најголемиот производител на цигари во делот на Југоисточна Европа, а тоа е творница Духана Ровин. Погледнете ги само тие бројки, почитувани гледачи. Творница Духана Ровин на територијата на Босна и Херцеговина продава годишно помеѓу 2,6 и 3,2 милиарди парчења цигари, или некаде држи околу 32% од пазарот, и годишно уплаќа во буџетот на Босна и Херцеговина некаде околу 140 милиони евра. На територијата на Србија продава некаде 1,4 милиарди парчења цигари годишно, или некаде околу 7,8% од пазарот, со една таква конкуренција на British и American Tobacco, а во делот на цела Југоисточна Европа држи некаде околу 25% или 1/4 од пазарот со 13 милиарди парчења цигари кои ги продава годишно. Најважниот бренд на ТДР или творница Дувана Ровин е типот на цигари Ронхил, кои годишно се продаваат некаде околу 4,1 милиарда парчења. Од тоа 68% е наменето за извоз. Последните пазари кои ТДР ги освојува, тоа се пазарите на Чешка и пазарите на Шпанија. Гледате како функционираат паметни компании, почитувани гледачи. Творница Дувана Ровин сега гради фабрика во Иран, за тоа вложува некаде околу 30 милиони евра, или толку чини целата инвестиција, и таа фабрика треба годишно официјално да произведе некаде околу 6 милиарди парчења цигари, и знаејќи каква е ситуацијата во Иран, дека таму едно село без кучиња кој станува збор за цигари, опијати и останати други форми на недозволена трговија, може да се претпостави каде све тие цигари од Иран или произведени во Иран со разни бродски транспорти може да завршат широм светот. Во времето на својата најголема кондиција или своето најголемо влијание врз хрватските власти, ТДР или творница Дувана Ровин држи некаде 80% од хрватскиот пазар и е во кондиција да го спречи влезот на British American или на Japan Industry Tobacco на хрватскиот пазар. Држи некаде 42% од територијата на Босна и Херцеговина, 13% од македонскиот пазар или 1/4 од пазарот на цела Југоисточна Европа.
Кога сте така голем производител на цигари, тогаш што сама нормално вашето име да се врзува на овој или на оној начин и со сите тие останати дозволени или недозволени активности и операции кои одат со производството на цигари. Подготвувајќи се за оваа емисија, најдовме еден податок на интернет дека на 25 август 2008 година во пристаништето во Копар, кој се наоѓа некаде 60 до 80 км воздушна линија од овде кај што снимаме, а тоа е градчето Ровин, биле запленети огромно количество на цигари или како што точно се вели, да ја кажам бројката да не сгрешам, 4.955.000 цигари кои биле непријавени, кај дел од тие цигари било забележено дека се пакирани во оригинална опаковка на творница Индустрија Ровин и дека имале бандероли кои се издадени од Хрватското министерство за финансии. Интересно е дека тие цигари воделе потекло дека се увезуваат од Сингапур. Иако Европската комисија во своите извештаи потенцира дека годишно од таа недозволена трговија со цигари се губат помеѓу 10 и 15 милиарди евра, тогаш веројатно можеби некои николци, некои ластери или некои правци на целата таа трговија водат токму од ова градче Ровин или околината на градот Ровин. Не велам дека тоа може да биде отворница до на Ровин, меѓутоа целиот овој простор, целото ово огромно производство остава добар простор да може да се прават разни танге франге операции. Босна и Херцеговина го има пристаништето во Плоче. Околу тоа пристаниште се водеа многу преговори со Хрватска, мислам дека 99 години на користење и остапено на Босна и Херцеговина. Во близина е Бар, во близина е тутунската индустрија во Ниш. Тука е и Република Српска која има изворедни односи преку Милорад Додик со тутунската индустрија во Ровин. Тоа ли се 4 тури преку кои се шверцуваат илегално цигари на босанскиот пазар? I to i još da dodamo na to. Dakle, imate rute koje dolaze iz Makedonije. Не може шверц на балкона да се направи без санџак. Тука во целата ова приказна со цигари не се спомнува санџак. Zato što je Sanđak nije država, dakle, apsolutno ste u pravu, on je veliki dio ove priče, prije svega pojedinci koji dolaze iz tog dijela, Srbije ili Crne Gore, zavisi, jer ne govorimo o Sanđaku kao o posebnoj jedinici zato što ona nije država, dakle govorim cijelo vrijeme o Srbiji i o Crnoj Gori, ali da, Sanđak je veliki igrač u ovoj priči i recimo na stolu našeg centra su veliki broj imena koje trenutno istražujemo, koji imaju veze sa porijeklom iz Sanđaka. Ја заборавивме Херцеговина, која на некој начин е ничија земја. Кога станува збор за Босна и Херцеговина, таму има исклучително богата танге, франге трговија, не само со цигари, туку со сите останати акцизни стоки кои носат големи печалби. Меѓутоа, во градчето Груде ви откривате одредена мини фабрика која користи фалсификувани маркички од Србија, направени на таков начин што воопшто не може човек да се посомнева дека се фалсификувани маркички, и тамо се пакува цигари од типот на Малборо, кои подоцна може да се продават било каде по светот. Tačno, nevjerovatno. Bosna i Hercegovina ima dugu granicu preko 1500 km i to je veoma problematična granica, pogotovo za granične službe koje su ranjive kao što je granična služba ove zemlje, a Hercegovina drži glavni dio tog dijela i taj prostor dole je stvarno Arizona za svakakve neke priče o švercu i o ilegalnoj trgovini ovde u Bosni i Hercegovini. Тамо се пакува на нелегален начин Малборо со српски маркички кои треба да бидат залепени. Тогаш може таа стока да се извезува било каде по Европа. Mi smo 2008. godine dakle otkrili ilegalni pogon za proizvodnju marke Marlboro, gdje u hali običnoj, hala vlasništvo privatnog lica, dakle gdje smo našli mašine sa serijskim brojevima, apsolutno originalne mašine do koje je inače jako teško doći za proizvodnju i pakovanje tih cigareta. Još jedna zanimljiva stvar, pronašli smo porezne markice također falsifikovane. U razgovoru sa nadležnim organima dobili smo odgovor da se radi o najperfektnijim kopijama koje su ikad vidjeli. Pa vi procijenite sad do koje mjere ide... To se onje banderoli. Jeste. Porezni markički što ne? Jeste. За Република Србија, значи тоа биле бандероли
кои би требало да покажат дека таа стока или тие фалсификовани цигари се направени во Република Србија. Jeste. I koje trebaju da se prodaju u Republici Srbiji. Ako sudimo po takvim poreznim markicama, dakle, one su trebale pokazati da su napravljene u Srbiji i treba da se prodaju u Srbiji. Pitanje je zašto su oni namijenili te markice. To je pitanje jer oni nisu ni uspjeli doći do konačnog cilja. Sad pitanje možda dio tih cigareta plasirati nazad u Srbiji, gdje bi naravno uvijek tu kad se radi o ilegalnoj prodaji cigareta unutar iste zemlje radi se o 70% te cijene ide državi. Ako ne plaćate tu cijenu državi onda možete zamisliti zarade. A dio vjerovatno prema zemljama zapadne Europe gdje su ogromno veće cijene tih cigareta. Do dan danas, recimo kad je taj slučaj u pitanju, uhapšeni su samo ljudi koji su imali veze sa vlasništvom te hale. Ali nažalost nisu recimo do kraja rasvjetljeni načini kako je mašina dospjela tamo, ko je omogućio tu mašinu privatnim licima da zloupotrebe na takav način i nemamo lice, ime i prezime koje je osuđeno za to. I to govori dosta o odnosu ove zemlje prema ovom problemu. Целата ова работа почна да се расплеткува после пишувањата на Национал и кој беше мотивот на Национал токму да почне да истражува на таа тема. Кога вие тука имате, например, дуванската индустрија Ровин или творница Духана Ровин, вие се зафативте да истражувате таа врска околу Станко Цане Суботич, околу Мило Џокановиќ, нивното влијание во Хрватска деловно, меѓутоа многу повеќе во Србија и во Црна Гора. Кој беше мотивацијата да влезете во една таква приказна, бидејќи станува збор според сите овие сознанија за една огромна машинерија, огромно количество на пари, легални или илегални, меѓутоа станува збор за една огромна финансиска мок која стоеше во рацете на тие луѓе. Pukanić je u tu i Nacional je u priču o duhanskoj mafiji ušao zbog jednog detalja, a to je bio detalj da su Subotić i njegovi suradnici u to vrijeme bili hrvatski državljani. Oni su svi skupa imali hrvatske putovnice koje su dobili po tada važećem pravilniku Ministarstva unutarnjih poslova kao osobe od naročite važnosti za Republiku Hrvatsku. Znači, one nisu stekli državljanstvo po rođenju majke, oca, pretka ili po tome što su oženili nekog iz Hrvatske, nego zato što je netko u Hrvatskoj procijenio da se radi o osobama koje su bile izuzetno važne za Republiku Hrvatsku. Kad je Pukanić čuo te prve informacije da postoji nekakav Stanko Subotić koji je po tadašnjim procjenama bio težak otprilike $500 miliona, koji je bio toliko platežno sposoban da je za gotovinu kupio 2 Cessna Citation X, što je upalo u oči američkim istražiteljima itd., te da je usto oni hrvatski državljani za koga de facto nitko nikada nije čuo, on se zapravo novinarski zainteresirao za tu temu da prikaže javnosti tko je zapravo taj bogati, toliko moćni Hrvat za koga niko nije čuo. To je bio jedini motiv zašto je Nacional ušao u pisanje o toj duhanskoj mafiji. Nije bilo nikakve skrivene političke pozadine, kao što su to Subotić i njegovi suradnici više navrata pokušali imputirati. Prvo su jedno vrijeme tvrdili da su ti tekstovi nastali zato što je Pukanić blizak sa Ratkom Kneževićem koji je pokušao iznuđivati Subotića, pa se onda ta priča nakon nekoliko godina ili mjeseci promijenila u tvrdnje da je za cijelu tu priču skuhao Vojislav Koštunica i njegov neki tajni kabinet suradnika u želji da dezavuira Đinđića pokojnoga ili neke druge ljude, što je naprosto netočno, nema uporišta u stvarnosti. Тука некаде е крајот на нашата емисија, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Претходно погледнете репризата недела некаде околу 15 часот на Алсатен телевизија. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.